السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے اندر ایک خونریز واقعہ پیش آیا، جہاں دو افراد نے فائرنگ کر کے یہودیوں کے اوپر حملہ کیا، جو کہ اپنا ایک مذہبی تہوار منا رہے تھے۔ اور اس طرح جو ہمارے پاس اطلاعات آئی ہیں کہ وہ باپ بیٹا تھے، اور انہوں نے فائرنگ کر کے تقریباً 15 یہودیوں کو ہلاک کر دیا، 16 کے قریب، اور متعدد کو زخمی کر دیا۔ ظاہری بات ہے، جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں وہاں مسلمان کے خون کی ویلیو تو نہیں ہے، لیکن یہودی کے خون کی ویلیو بہت زیادہ ہے۔ تو اسی لیے 16 کے قریب یہودیوں کا مرنا ایک بہت بڑی خبر ہے، اور پوری دنیا کا میڈیا ایک سوگ کی کیفیت میں ہے۔ اس پر خبریں آ رہی ہیں، بریکنگز آ رہی ہیں، اور تمام ویسٹرن میڈیا نے مسلمانوں کو اپنے نشانے پر رکھ لیا ہے، اور وہ دہشت گردی کو پھر ایک مرتبہ مسلمانوں سے جوڑ رہے ہیں۔ کیونکہ آپ حضرات کو یہ بخوبی علم ہے کہ ویسٹرن میڈیا، مغربی میڈیا مسلمانوں سے ہمیشہ متعصب رہا ہے، اور مسلمانوں کے خون کو وہ اہمیت نہیں دیتا، بلکہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات ملے جس پر وہ مسلمانوں کو پوری دنیا کے اندر بدنام کر سکے، ان کی شناخت کو خراب کر سکے، ان کے تشخص کو مجروح کر سکے، اور وہ ہمیشہ یہ کرتا رہتا ہے۔ خصوصاً آپ نے غزہ جنگ کے دوران دیکھا ہوگا کہ اسرائیلی فورسز نے ہزاروں بچوں کو، 100-200 نہیں بلکہ 30-35 ہزار معصوم بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، عورتوں کو مار دیا، بوڑھوں کو مارا، اور باقاعدہ ان کے اوپر بھوک اور قحط طاری کیا۔ وہ لوگ جو وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں اقصی کے اندر فلسطینی رہ رہے ہیں، نہ ان کے پاس کھانے کو کچھ ہے، نہ پینے کو کچھ ہے، نہ ان کے پاس گھر ہیں۔ اگر وہ گھروں کے اندر آتے ہیں تو اسرائیلی طیارے آ کر ان پر بمباری کرتے ہیں۔ ان کے اسپتال ختم ہو گئے ہیں، ان کے پاس پینے کو پانی نہیں ہے، یعنی بنیادی انسانی ضروریات جو ہے وہ ان سے بھی فلسطینیوں کو محروم کر دیا ہے۔ لیکن آپ مغربی میڈیا کا تعصب دیکھیں کہ کبھی بھی وہ ان چیزوں کو اجاگر نہیں کرتا، بلکہ اگر ایک یہودی رد عمل کے طور پر مارا جائے تو وہ اس کے نوحے پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور اسے مسلمانوں کا خون کہیں پر بھی نظر نہیں آتا۔ تو یہ کھلی منافقت ہے جس کا پوری دنیا نے مشاہدہ کیا ہے اور پوری دنیا نے دیکھا ہے۔ اور نہ صرف مسلمان بلکہ پوری دنیا کے اندر جن کے دلوں کے اندر رحم دلی ہے اور جن کے دماغ سلیم الطبع ہیں، وہ لوگ اس پر احتجاج کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر بڑے پیمانے پر یورپی ممالک کے اندر بڑے بڑے احتجاجات ہوئے ہیں، پروٹیسٹ ہوئے ہیں، جس میں مسلمانوں کی اس نسل کشی اور اس قتل عام کی بڑی بھرپور مذمت کی گئی ہے۔ اب جو سڈنی کا واقعہ ہوا ہے، ایک تو اس کا ہے اخلاقی پہلو اور ایک اس کا ہے قانونی پہلو۔ دیکھیں، شرعی طور پر کسی انسان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ایسے شخص کو قتل کرے جو جنگ کے اندر ملوث نہ ہو۔ ہمیں تو یہ شریعت کی طرف سے احکامات ملتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جنگ کے لیے بھیجتے تو ان کو باقاعدہ طور پر یہ نصیحتیں کرتے کہ بھائی کسی بوڑھے کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی عورت کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا، ان کی عبادت گاہوں کو آپ ختم مت کرنا، بچوں کو مت مارنا، اور جو شخص جنگ نہیں کر رہا ہو اس کے اوپر ہاتھ نہ اٹھانا۔ تو ظاہری طور پر یہ یہودی جو سڈنی کے اندر موجود تھے، یہ کوئی جنگی لوگ نہیں تھے کہ ہم کہیں کہ یہ جنگ کے اندر تھے تو ان کا مارنا جائز تھا۔ شرعی طور پر ان کو مارنا بالکل ناجائز تھا، اور اس ناحق خون کی کوئی بھی مسلمان حمایت نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، مسلمان کے اس وقت بڑے بڑے علماء کرام موجود ہیں پوری دنیا کے اندر، بڑے بڑے مدارس موجود ہیں، مساجد موجود ہیں۔ کسی ایک مدرسے نے بھی یہ فتویٰ نہیں دیا ہے، کسی ایک مفتی نے یہ رائے نہیں دی ہے کہ آپ کو کوئی بھی یہودی ملے آپ اسے قتل کر دیں۔ تو یہ بات تو بالکل قانونی طور پر غلط ہے کہ کسی بھی ایسے شخص کو مارنا جو جنگ میں ملوث نہ ہو، یہ بالکل غلط ہے اور ناجائز ہے۔ شریعت کے اندر، اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب دوسری طرف آ جائیں کہ اخلاقی طور پر اگرچہ بہت سے لوگوں کو دکھ بھی ہوا ہے، لیکن جب ہم غزہ کے بچوں کی لاشیں دیکھتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں معصوم بچے، چھوٹے چھوٹے 2 مہینے کے، 3 مہینے کے، اور وہ
बमों का निशाना बन रहे हैं, गोलियों का निशाना बन रहे हैं। औरतों को देखते हैं जो इसराइली मिसाइल का निशाना बनते हैं, और इसराइल पूरी दरिंदगी, वहशत और बर्बरियत के साथ उन पर हमला करता है, उन पर बमबारी करता है, उन पर फायरिंग करता है, उन पर बम फेंकता है। दुनिया का कोई इंसान उसे रोकने नहीं आता। तो जाहिर बात है रद्द-ए-अमल के तौर पर मुसलमान भी परेशान होते हैं। कोई जज्बाती लोग आ जाते हैं, वो फिर यहूदियों से नफरत करते हैं। यहूदी उन्हें कहीं पर भी नजर आए तो वो इसराइल को तो कुछ कर नहीं सकते, तो वो अपने दिल की भड़ास या दिल का जो गुबार है उन पर हल्का कर लेते हैं। तो ये मगरिब को सोचना चाहिए कि अगर उसने अपनी कम्युनिटी को और यहूदी कम्युनिटी को हिफाजत में रखना है और उनको महफूज बनाना है, तो इसराइल को अपनी बर्बरियत और अपना जुल्म रोकना होगा। और अगर वो अपना जुल्म नहीं रोकेगा तो फिर इस तरह के वाकयात रद्द-ए-अमल में होते रहेंगे। कानूनी तौर पर चाहे आप मना करते रहें कि भाई ये नहीं होने चाहिए इस तरह और ये गलत है, लेकिन लोग तो ये करेंगे। अब दूसरी तरफ आ जाए जो अहम पहलू की तरफ, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, कि हमारे जो लिबरल हैं, देसी लिबरल, दर हकीकत वो लबादा उन्होंने लिबरल्स का ओढ़ा हुआ है। वो अपने आप को सेकुलर कहते हैं और रोशन ख्याल कहते हैं, लेकिन दर हकीकत वो मुल्हिदीन हैं, एथीस्ट हैं, जिन्होंने इस्लाम को तर्क कर दिया है और वो इस्लाम से बुग़्ज़ रखते हैं, इस्लाम को गाली देते हैं, लेकिन खौफ की वजह से इजहार नहीं करते। इसीलिए पाकिस्तान की धरती के अंदर कायनात के गलीज़ तरीन लिबरल्स पाए जाते हैं। गलीज़ तरीन वो इसलिए कि ये इनका सुबह शाम एक ही चीज़ होती है, मुसलमानों को गाली देना, इस्लाम को गाली देना, मुक़द्दसात की तौहीन करना, कुरान की तौहीन करना, गुस्ताखाना मवाद शेयर करना, हर वक्त मुसलमानों को ताने देना, उनको गालियां देना, उनकी कमियां पकड़कर उनको मदऊन करना। अब सिडनी का वाकया देख लें आप कि यहाँ के जो शराबी लिबरल्स हैं, जो अपने आप को बड़ा रोशन ख्याल समझते हैं, आप उनकी वॉल्स जाकर देखें, दे धड़ाधड़ आपको नजर आएगा कि मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं, मुसलमानों को बार बार गालियां दे रहे हैं, मजहब को गालियां दे रहे हैं कि मजहब इसी तरह होता है, इस्लाम इसी तरह होता है, मुसलमान इसी तरह होता है। हालांकि इन घटिया लोगों को कोई जाकर पूछे कि भाई एक शख्स का इनफरादी फेल पूरी कौम का फेल कैसे हो गया। अब कल एक डीएसपी का वाकया आया कि डीएसपी ने अपनी बेगम को और अपनी बेटी को कत्ल कर दिया और उस पर मुकदमा भी बनाया, एफआईआर करवाई कि भाई मेरी बीवी और मेरी बेटी को किसी ने कत्ल कर दिया है। फिर वो ड्यूटी करता रहा 2 महीने। अब जब तहकीक हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई लाहौर के अंदर, तो पता चला कि भाई वो उसने खुद कत्ल किया था। तो अब ये डीएसपी किस मदरसे का फाजिल था। आप ऐसी मिसालें लेकर एक पूरे तबके को मतऊन करें। देखें, जुर्म और मुजरिम किसी भी शोबे के अंदर हो सकता है, चाहे वो स्कूल का हो, मदरसे का हो, यूनिवर्सिटी का हो, कॉलेज का हो, पाकिस्तान का हो, इंडिया का हो, यूरोपी हो, अमेरिकन हो, अफ्रीकी हो, कोई भी इंसान जुर्म कर सकता है। और उस जुर्म की वजह से पूरी कौम को आप निशाना बना लें, पूरे मजहब को निशाना बना लें, तो आपसे ज्यादा घटिया, आपसे ज्यादा पाजी और आपसे ज्यादा फजूल और बेतुका इंसान जमीन ने देखा ही नहीं है। ये इतने घटिया लोग हैं कि इन्हें मौका नहीं मिलता कि ये मुसलमानों को कच्चा चबा जाएं। और बातें इनकी सुनो तो इंसानियत की महराज पर नजर आएंगी। भाई हम तो इंसान के बहुत बड़े ख्वाह हैं, हम तो ह्यूमन राइट्स को मानते हैं। अब ह्यूमन राइट्स सिर्फ तुम्हारे ही हैं, मुसलमानों की पूरी जमीन के ऊपर, अर्थ के ऊपर ह्यूमन राइट्स नहीं है। इसराइल के अंदर क्या हो रहा है, कश्मीर के अंदर क्या जुल्म हो रहा है, दुनिया के और खित्तों के अंदर आप जाएं, सूडान के अंदर क्या हो रहा है, शाम के अंदर क्या हो रहा है, हर जगह मुसलमानों का खून बह रहा है। और उस खून को बहाने वाले ये सबसे बड़े मुनाफिक तरीन लिबरल्स हैं। आपको अमेरिका नजर आएगा, बरतानिया नजर आएगा, फ्रांस नजर आएगा, और इसराइल जो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, वो खुले आम दहशतगर्दी कर रहा है, लेकिन उसको कोई रोकने वाला नहीं है। और हमारे लिबरल्स इतने बड़े मुनाफिक तरीन, दगाबाज, फरेबकार और घटिया तरीन लोग हैं, रजील तरीन लोग हैं कि वो इसराइल का नाम लेने पर उनकी जुबान पर लकवा पड़ जाता है। सिडनी के मकतूलीन की तस्वीरें ऐसे शेयर कर रहे हैं जैसे इनके सगे रिश्तेदार हों, और है इनके सगे रिश्तेदार ही हैं। जाहिर बात है हमारे जो लिबरल्स हैं उनके अंदर वो सारी निशानियां हैं जो यहूदियों के अंदर हैं। इस्लाम दुश्मनी में यहूदी सबसे आगे हैं और सबसे ज्यादा वो इस्लाम से नफरत करते हैं, इस्लाम को मिटाने के दर पे हैं और इस्लाम के खिलाफ साजिशें करते हैं। इसी तरह ये लिबरल्स हैं, इनका भी यही काम है, इस्लाम को बदनाम करना, इस्लाम पर तनकीद करना। लेकिन है इतने बेगैरत किस्म के लोग, कमजर्फ किस्म के लोग, घटिया किस्म के लोग, लानती किस्म के लोग के नाम अपने इन्होंने मुसलमानों वाले रखे हुए और काम शैतानों वाले करते हैं। तो अजीज दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इन जैसे घटिया किरदारों से आप बचकर भी रहें, अल्लाह ताला से आफियत भी मांगा करें और दुआ करें कि जो जालिम है और जो जालिम का हिमायती है, अल्लाह ताला उसको तबाह बर्बाद करे।